أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي 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 اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي
اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha
la yaduruna anha hiwala. Sadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza suwiba lis-sholati fala taqtuha wa antum tas'auna waqtuha wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu fa inna ahadakum idza kana yaqmidu ila sholati fa huwa fi sholati. Rawahu Muslim. Hadis ada di halaman 100 berapa itu? 50 ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bacakan 2 ayat Al-Qur'an yang ada di dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu salah satu surah yang mendapat perhatian dari Rasulullah. Bukan berarti yang lainnya tidak, tapi dengan surah Al-Kahfi itu dianjurkan kita untuk membacanya pada malam Jumat atau hari Jumat. Fadilahnya, keutamaannya, sampai semuanya sudah tahu. Jadi mari kita berupaya untuk bisa malam Jumat selain membaca surah Yasin, ya kita upayakan kalau bisa baca surah Al-Kahfi. Kalau tidak salah itu 110 ayat. Kalau kita baca mungkin sekitar 20 lebih menitnya. Besar sekali itu fadilahnya. Yang penting niat kita bukan karena fadilahnya, tapi niat memuliakan firman-Nya Allah. Siapa yang membacanya firman-Nya Allah sekalipun tidak mengerti akan apa artinya, Allah memberikan kemuliaan terhadap orang tersebut. Maka kita upayakan, mumpung masih diberikan kesempatan. Kalau toh kita semuanya tidak bisa hafal, bisa membaca karena masih diberikan penglihatan. Kalau nanti sudah penglihatannya nanti dicabut, mohon maaf, akhirnya kita tidak bisa membacanya. Mau belajar dengan yang namanya huruf braille sudah ketinggalan. Nah, ini mumpung masih diberikan oleh Allah kesempatan, kita manfaatkan. Tidak bisa dibaca langsung sekaligus, mungkin dibaca pada ujar bahasa kita dicicil. Yang penting pada hari Jumat atau malam Jumat sampai Jumat itu selesai, kan begitu. Nah, mungkin dalam setiap sholatnya ini saya masih ada pengajian, ya. Nah, ini mana dimatikan. Ya, diupayakan membaca itu. Kalau yang sudah biasa membacanya, insya Allah. Sambil kadang-kadang berangkat menuju Jumatan jam-jam 11 sudah itikaf di masjid, sambil melakukan sholat sunnah, terus baca surat Al-Kahfi, insya Allah selesai. Sambil itikaf di masjid. Nah, dalam ayat yang ke-107 surat Al-Kahfi yang ke-107 dan nanti dilanjutkan pada 108. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ayat yang ke-107. Sesungguhnya kata Allah, orang yang beriman dan beramal soleh tidak cukup hanya beriman. Sampai ini datang ke masjid karena sampai memiliki keimanan. Lalu datang ke masjid membuktikan keimanannya dengan melaksanakan ibadah sholat. Ini termasuk bagian daripada bentuk macam-macamnya amilus sholihah. Kalau ini didasari betul karena iman,
kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang demikian itu oleh Allah sudah disiapkan tempatnya di surga Firdaus. Jadi kayak sampean-sampean ini kayaknya sudah memang punya tempat di surga Firdaus ini. Terus di ayat yang ke-108 itu diumumkan oleh Allah, khalidina fiha abada la yabghuna anha khiwala. Di dalam surga Firdaus itu kekal selamanya. Dan sampean-sampean sudah di dalam surga Firdaus itu tidak ingin pindah ke tempat yang lain. Saking nyamannya. Makanya sekarang manusia kepingin nyaman di dunia, akhirnya melakukan perbuatan memuaskan hawa nafsunya. Kepingin banyak duit, lalu korupsi 300 triliun. Ini tahu-tahu cuma dihukum 6 tahun setengah. Masya Allah, 300 triliun. Itu kalau dibagi di lingkungan masjid At-Thayyib ini, waduh, bukan main. Sampai dapat berapa kira-kira? Nggak usah dihitung itu. Nggak usah dihitung. Nanti nambahi banyaknya hisab kita. Tapi memang Nabi Muhammad mengingatkan miskin itu perkara yang dibenci oleh manusia. Termasuk saya dan sampean ini membenci terhadap kemiskinan. Wakil latul mal. Padahal miskin itu menyebabkan ringannya hisab, ringannya perhitungan. Semakin kaya orang, wah semakin banyak hisabnya. Seperti Pak Hamka itu, wah, banyak hisabnya itu. Hati-hati. Nah, mudah-mudahan harta yang Allah titipkan itu menjadi penolong buat kita. Maka nanti dibuka lagi di surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Kalau tadi Al-Kahfi 107, 108, nanti coba buka Al-Kahfi yang 46 supaya saya dan sampean ini betul-betul mantap. Surat Al-Kahfi yang ke-46 berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Surat Al-Kahfi 46. Hartamu yang banyak, anak-anakmu yang banyak, itu hanya perhiasan di dunia semata. Hati-hati. Maka kalau orang suka dengan harta benda itu berarti cuma mencari hiasan dunia. Kalau tidak digunakan untuk amilus sholihan, maka tadi itu amilus sholihannya. Maka saya kemarin membaca, betul dan tidak, saya tidak tahu. Tapi saya yakin ada orang yang di Amerika ini diceritakan di Amerika yang lagi kebakaran itu, orangnya mu'alaf tapi kaya, terus hartanya dipakai untuk diantaranya bersedekah, rumahnya tidak kebakar. Nah, coba rumahnya padahal kiri-kanannya kebakar, dia dijaga oleh Allah. Ya karena amilus sholihan. Masjid yang kiri kanannya habis, masjid itu nggak kebakar. Karena masjid tempatnya sujud. Allah mungkin memberikan pelajaran supaya kita manusia, walaupun tidak di Amerika, supaya senantiasa menjadikan diri kita orang yang sajidun, senantiasa bersujud. Karena dengan sujud inilah yang nanti akan menyelamatkan kita. Manakala di dalam kita melakukan sujud itu dilandasi karena iman. Maka tadi innalladzina amanu. Maka nanti bukan dalam hadis, dalam buku sampai ini, tidak tahu saya halaman berapa itu, lupa saya halamannya.
ketika Nabi Musa alaihissalam meminta amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi amalan, itu nanti sama cari hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai. Saya cari ini. Nabi Musa mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya ini amalan untuk senantiasa saya gunakan untuk berzikir kepada. Lalu Nabi Musa diberi oleh Allah, kata Allah, Musa, zikirkanlah olehmu la ilaha illallah. Yang sudah saya sampaikan itu. Nabi Musa itu ngeyel. Kata Nabi Musa, ya Allah, semua hambamu yang beriman itu sudah senantiasa berzikir la ilaha illallah. Saya meminta kepadamu zikir selain itu yang khusus untuk saya gunakan untuk berzikir kepadamu. Nah, tapi Nabi Rasul kasih sayangnya Allah nggak menjadi masalah. Kalau sampai dan saya ngeyel dikemprung sampai Nabi dan Rasul disayangi oleh Allah. Nah, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan amalan, tapi menjelaskan kepada Nabi Musa. Sama lihat bab iman, bab keimanan, sama cari di bab keimanan, ketemu Nabi itu. Lalu Nabi Musa dijawab oleh Allah, Musa, sekiranya langit yang 7 beserta dengan isinya, bumi yang 7 bermuat dengan isinya, itu kalau diletakkan di timbangan sebelah, lalu la ilaha illallah diletakkan di timbangan sebelahnya, maka bumi langit seisinya tidak akan mampu untuk menandingi beratnya la ilaha illallah. Nah, coba nanti di rumah-rumah itu sampai buat timbangan. Yang satu timbangan kasih kira-kira gula 5 kilo. Itu nanti sampai buat tulisan di kertas, tulisi la ilaha illallah, letakkan di timbangan sebelah. Kira-kira gula 5 kilo tadi terangkat apa tidak? Sampai seumuran saya Mekah. Kenapa? Mungkin la ilaha illallahnya sama, tapi kualitasnya, bobotnya, itu loh masalahnya. Nah, mudah-mudahan sampai dan saya senantiasa, makanya khususnya di bulan Rajab ini kita mohon kepada Allah untuk diampuni dosa kita, dirahmati, dikasih sayangi, diterima taubat kita. Lalu kita baca Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Maka ketika saya ajak baca, sampai baca Allahumma firli, dalam hati kita memohon kepada Allah ampunan ya Allah, mohon kasih sayangmu ya Allah, taubat hambamu ini engkau terima ya Allah. Makanya kemarin kalau sudah saya ingatkan juga bahwa bulan Rajab ini ada yang menyatakan sebagai bulan keimanan, ujian keimanan. Nah, mudah-mudahan iman kita semakin dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalimat la ilaha illallah. Kembali kepada ayat yang tadi saya jelaskan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Tapi diingatkan oleh Allah, wal baqiyatus sholihatu inda rabbika sawaban wa khairun amala. Yang abadi di sisi Allah untukmu adalah amal-amal yang soleh. Maka itu kita diingatkan oleh Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Kita hidup di dunia itu hendaknya berbuat, berkarya untuk bekal kita di akhirat. Tinggal kita sadar kepada kita, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Maka kita saling mendoa, sampai selesai sholat kita mohonkan ampun kepada saudara kita mukmin dan mukminah. Astaghfirullah li wal mu'minina wal mu'minatu. Ya Allah, ampunilah segala dosa hambamu dan dosa saudaraku mukmin dan mukminah. Sampai baca setiap selesai sholat. Umpamanya begitu. Paling tidak kita baca selesai maghrib, selesai subuh, dibaca sampai 11 kali. Astaghfirullah li wal mu'minina wal mu'minat.
Astagfirullahaladzim wal mu'minina wal mu'minat. Berarti sampai juga untuk memohon kepada diri sampai di hadapan Allah, juga memohonkan kepada Allah untuk saudara kita. Berarti kita berbuat baik terhadap saudara kita tanpa diketahui, dan perbuatan baik terhadap orang tidak diketahui itulah perbuatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mari kita jaga. Dalam kaitan ini, dalam rangka untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Kahfi 107, 108, dan balik menunjukkan atasnya surat Al-Kahfi 46. Dan di 109 Allah mengingatkan, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Seandainya air laut itu dijadikan sebagai tinta, dipakai untuk menulis firman-firman Allah, ayat Allah, habis lalu dibuatkan lagi semisalnya itu, dipakai menulis lagi, tidak akan cukup untuk menulis ayatnya Allah. Maka itu lihatlah ayat ini. Sekarang sampai dipertontonkan. Kalau dulu nggak bisa, tapi sekarang setiap orang punya HP. Ada peristiwa di Amerika, kenapa masalahnya? Kenapa ini? Lalu menjadikan diri kita semakin kuat. Lalu kita ajak diri kita membaca zikir istighfar. Maka istighfar dilandasi dengan tauhid. Wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambi. Jadi walaupun hafal istighfar, kalau tidak diikat dengan tauhid, istighfar sampai tidak ada artinya. Maka orang non muslim, orang kafir, sekalipun mengucapkan astagfirullahaladzim 100 kali, tidak ada gunanya di sisi Allah. Nah, sampai-sampai astagfirullahaladzim sekali, tapi landasannya iman, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mudah-mudahan, maka setiap pengajian kita taklim diawali dulu dengan membaca sayyidul istighfar, baca tasbih, baca la ilaha illallah. Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Uyar bahasa orang, tidak usah panjang-panjang. Untuk apa panjang-panjang kalau nggak masuk semuanya? Lebih baik pendek tapi masuk semuanya. Nah, hati satu masuk. Oh ini. Nah, sekarang hadis yang kita bicarakan pada malam ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang adab kita, yang kadang-kadang kita kurang mengerti. Nah, sekarang kita baca, kita pahami, kita renungkan, kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Di sini Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza suwiba lis-sholati fala taqtuha wa antum tas'aluna." Apabila sholat telah diiqomati, sudah panggil sholat, sudah Allahu Akbar, sampai di rumah sana, rumah saya agak jauh, mendengar iqomat terus sampai bergegas lari cepat-cepat supaya ketinggalan. Nggak boleh, nggak boleh. Kira-kira dari sini dulu, kira-kira kalau kita mendengar iqomat lari cepat-cepat sampai kira-kira. Nah, yuk. Ini iqomat sudah, adzan sudah, apa sudah baca. Subhanallah min kulli dzambin adzim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Kadang-kadang yang ngerti itu enggak paham, pokoknya asal bunyi aja. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Padahal bukan rabbul alamin, illa rabbul alamin. Sebab itu jadi naibul fa'il dalam ilmu itu. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Begitu juga nanti kalau berdoa itu
nggak boleh wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, nggak boleh, apalagi wa barik wa salam, nggak boleh. Kalau wa sallallahu maka wa baraka wa salam, itu naat ampun nantinya. Kalau wa salli baru nanti wa barik wa salim. Contohnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Tidak boleh wa sallallahu terus ujungnya wa baraka wa salam, nggak boleh. Itu bukan amanku. Tapi karena tidak tahu pokoknya maunya bagus, ya dibiarkan aja gitu loh. Jadi aman-aman saja. Nah ini, jadi sampai kalau sudah sholat diikomati sampai baru di rumah, tidak boleh datang dengan lari-lari. Berarti sampai tergesa-gesa. Kalau nanti tergesa-gesa sampai di sini tidak bakalan bisa khusyuk, menggih-menggih mesin, tidak bisa. Turun tenang ini, ida suhi balis sholati fala ta'tuha wa antum tas'amna waktuha wa alaikum saki wa alaikum usnafina. Datangilah sholat itu dengan santai tenang, jalan aja biasa. Sampai dengan adhan, dengan komat, wah datang sampai. Itu sampai berangkat menuju dari rumah sampai ke sini, itu sudah mendapatkan nilai sampai berarti sama dengan mengerjakan sholat. Maka santai, jangan sambil santai. Nah, ini bukan santai, itu namanya itu lain lagi itu. Nah, nih terus ya, nanti pakai itu. Fama adrortum fasollu wa ma fatakum fatimu. Jadi kalau kita dari rumah saya santai cara biasa, nggak usah tergesa-gesa, nggak usah kesusu-susu biar orang Jawa itu, enggak, sampai biasa masuk. Tahu-tahu di sini kok sudah dapat 1 rakaat sudah sampai boleh ikut menjadi mau masbuk. Berarti kalau sholat subuh dapat 1 rakaat sampai. Nanti kekurangannya ditambahin lagi sesuai itu. Nggak usah pakai ngejar ini, nggak boleh. Nah ini, nah kira-kira selama ini bagaimana sampai? Nah ini hadisnya dilihat dari perilaku kita. Oh kalau begitu aku ini salah ya, komat lalu aku lari cepat-cepat supaya tidak ketinggalan. Padahal Nabi tidak mengajarkan begitu. Nah, jadi dengan hadis ini kita tahu kan begitu maksudnya. Terus, fa inna ahadakum idza kana yakmidu ila sholati fa huwa fi sholat. Nah ini sebab sesungguhnya seseorang di antaramu tetap diberi pahala sholat selama dia berkehendak untuk mengerjakan sholat. Jadi sahabat datang sana santai untuk sholat berjamaah ini dapat nilainya. Tinggal kita ingin menjadi jamaah yang tam sempurna ya. Makanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat hambanya menjadi wali, bukan banyak amalannya, bukan setiap hari baca sholawat sampai 5.000 kali, membaca istighfar sampai 1.000 kali, membaca la ilaha illallah 5.000 kali umpamanya. Enggak. Ada hamba Allah yang diangkat menjadi walinya Allah, itu perbuatannya tidak lain adalah dia berada di tempatnya untuk sholat itu, sholat katakanlah di masjid sebelum adzan sudah dikumandangkan. Tidak usah menunggu adzan dulu, adzan memanggil sholat, tapi tidak, beliaunya itu sudah berada di masjid atau musola sebelum adzan dikumandangkan, sudah duduk menunggu. Contohnya begini, umpamanya sampai di sini dipanggil oleh wali kota atau gubernur, disuruh datang jam 7 atau jam 8, sampai akan disiapkan sudah hadiah, disiapkan pun hadiah. Jam 8 sudah ada di kantor saya ya. Kira-kira sampai berangkat dari rumah jam 8 atau sebelum jam 8. Kira-kira jam 7 sudah di sana. Lebih baik kita yang nunggu daripada dia yang nunggu.
Sedangkan itu manusia. Yang kita jalan ini menghadap terhadap Allah yang maha segala-galanya. Bagaimana kita? Ayo kita coba tanya. Dosanya kemarin itu begitu. Diharapkan supaya berkumpul sebelum jam 8:30 sudah ada di gedung untuk mendapatkan penghargaan. Itu datang. Kalau perlu jam 8 saya sudah di sana. Coba bayangkan. Pertanyaan macam-macam. Itu hanya sekedar itu. Bagaimana sekarang sikap kita? Sekalipun kita ada hadis yang demikian ini, maka kita bagaimana menyamping memperoleh kesempurnaannya. Karena yang kita hadapi Allah yang maha segala-galanya. Kan begitu. Maka kita tidak diperkenankan untuk tergesa-gesa, sehingga Nabi mengingatkan kepada kita, al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Sudah tahu kalau hadis ini kalau kita lihat pada perbuatan kita kira-kira gimana? Nah, maka sesudah kita paham dan mengetahui dengan hadis ini, ayo kita tenang. Tapi jangan tenang-tenang aja. Kan biarpun sudah dikomat, bukan begitu. Kita harus mempersiapkan diri itu apabila kita dalam keadaan undur, dalam keadaan tahu-tahu kita mau sudah berangkat, kok sudah diikomati, nggak usah tergesa-gesa. Tapi kalau sengaja untuk sudah nanti diikomati baru beda lagi. Jangan nanti lalu begitu berarti kan ngatur terhadap Allah. Itu kan gayanya Pak Toyo aja itu. Itu kalau ada sebab yang menimbulkan, tahu-tahu sudah diikomati, maka sampai tidak boleh terburu-buru, santai saja, tenang-tenang. Tapi kalau udah tenang-tenang, nunggu nanti kalau sudah diikomati, aku wah itu berarti mau mengatur Allah dan Rasulnya. Sementara agama bukan milik sampean, agamanya milik Allah dan Rasulnya. Jadi jangan nanti disalahkan, oh tadi soal katanya Pak Azhar tadi begini. Wah ini berarti sampean membuat macam-macam, itu nama berita hoax. Kacau namanya. Nah, paham kalau kita paham nggak? Nah, sudah paham kalau ya? Katanya Pak Isran itu, Pak Isran itu paham lah kan begitu kan? Nah, kira-kira kita sudah paham belum? Nah, ini mari hati satu dalam rangka untuk bagaimana memperbaiki amal ibadah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa 'amalin la yurfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.